Hi students, happy morning to all. This is V. Sendil Kumar, 11th standard mathematics, volume 1. Today we are going to start with chapter 2, exercise number 2.13. Choose the correct or the most suitable answers. So 2.13 exercise 2.13 is only 1 mark. Choose the correct answer. So the question number 1 is, if modulus of x plus 2 less than or equal to 9, then x belongs to. So options are given. First one is minus infinity comma minus 7, minus 11 comma 7, minus infinity comma minus 7, union of 11 comma infinity, next minus 11 comma 7. So 4 options are given, which is suitable answer. So intervals in the so given is modulus of x plus 2 less than or equal to 9 so modulus first remove modulus remove pannadukku front la plus or minus apply pannom. Already you know that modulus remove pannaka front la na plus or minus apply pannom. So x plus 2 less than or equal to 9. Next plus 10 thaniya minus 10 thaniya நம்ம செப்பரேட்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு சிம்பிளை பண்ணனும். So this side plus 10 plus of x plus 2 less than or equal to 9 plus of x plus 2 less than or equal to 9. Next minus 10 பாத்தீங்கன்னா minus of x plus 2 less than or equal to 9. So simplify பண்ணுங்க. So bracket என்ன பண்ணினாக்கா x plus 2 less than or equal to 9. So x மட்டும் inside வச்சிருந்த plus 2 answer move பண்ணினாக்கா minus ஆயிடும். So x less than or equal to 9 minus 2. So அப்ப x less than or equal to 9 minus 2 is 7. Next minus 10 பாத்தீங்கன்னா minus apply பண்ணினாக்கா minus x minus into plus minus 2 less than or equal to 9. Next என்ன பண்ணோம் minus x மட்டும் inside வச்சிட்டு the minus 2 answer move பண்ணினாக்கா plus ஆயிடும். So less than or equal to 9 plus 2. So minus x less than or equal to add பண்ணினாக்கா 11 ஆயிடும். So x எப்பவுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும், நெகட்டிவா இருக்க கூடாது. So throat என்ன பண்றோம் minus ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். throat minus ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது பிளஸ் ஆயிடும், இது மைனஸ் ஆயிடும். So அப்ப இந்த இன்இக்வாலிட்டி சிம்பிள் என்ன பண்ணனும், அப்படியே ஆப்போசிட்டா டர்ன் பண்ணிடணும். So minus ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது so அப்ப x greater than or equal to minus 11 ஆயிடும். So அப்ப x less than or equal to 7 and x greater than or equal to minus 11 இருக்கு. So இது நம்பர் லைன் அப்ளை பண்ணுவோம். So number line apply பண்ணும்போது பாருங்க, this is plus infinity to minus infinity. Next number என்ன நம்பர் இருக்கு, plus 7 minus 11 இருக்கு. So minus 11 plus 7. So condition பாருங்க, first condition x less than or equal to 7. x less than or equal to 7 நாக்கா 7 ல இருந்து less ஆ இருக்கு சொல்றாங்க. 7 ல இருந்து less நாக்கா அப்ப நெகட்டிவ் சைடு, அப்ப இதுல இருந்து இந்த சைடு மூவ் ஆகும். Next second condition பண்ணா x greater than or equal to minus 11. minus 11 ஓட greater இருக்கு x. So அப்ப minus 11 ல இருந்து பாசிட்டிவ் சைடு இன்சைட் மூவ் பண்ணும். So பாத்தீங்கன்னாக்கா plus 7 include minus 11 include, ஏன்னாக்கா less than or equal to greater than or equal to symbol வந்திருக்கு பாருங்க. அதனால 7 include minus 11 include. So நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன வரும் பாருங்க, closed interval. So minus 11 comma 7. இதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். So அப்ப க்ளோஸ் பிராக்கெட் minus 11 comma 7 எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க, ஆப்ஷன் 2 செகண்ட்ல இருக்கு பாருங்க. So அப்ப ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 2 க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் minus 11 comma 7. That's all. Next exercise 2.13 la question number 2. The question is, given that x comma y and b are real numbers, x less than y comma b greater than 0, then 4 options are given. First option is xb less than yb, second option is xb greater than yb, third option is xb less than or equal to yb, fourth one is x by y greater than or equal to y by b னு இருக்கு. So very simple இது. First என்ன given கொடுத்துறாங்க பாருங்க, x less than y னு கொடுத்துறாங்க. x less than y.
இப்போ இந்த டேர்ம் கூட both are 2 டேர்ம் கூட நான் b ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். மல்டிப்ளை பை b, மல்டிப்ளை பை b ஆன் both sides. ரெண்டு சைடு என்ன பண்றேன், b ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்ப b ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வர xb ன்னு வருமா? சோ அப்ப xb less than இது y கூட b மல்டிப்ளை பண்ணாக்க yb ன்னு வந்துரும். ஓகேங்களா? சோ அப்ப நமக்கு வந்த ஆன்சர் அப்படியே பாருங்க, ஆப்ஷனை செக் பண்ணுங்க, எது சூட்டபிளா வருது பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே கரெக்ட்டா வந்து பாருங்க, xb less than yb ன்னு வந்திருக்கு. அப்ப xb less than yb. ஓகேங்களா? அப்ப ஆப்ஷன் 1 இஸ் கரெக்டான ஆன்சர். இப்ப செகண்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா xb yb ன்னு இருக்கு, ஆனா என்ன சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க, கிரேட்டர் சிம்பிள் இருக்கு. அப்ப இது வராது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா xb less than or equal சிம்பிள் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அதுவும் வராது. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஃபிராக்ஷன் வந்திருக்கு, x by b greater than or equal to yb ன்னு வந்திருக்கு. அப்ப இந்த 3 கிடையாது, 2 3 4 கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ரைட். ஓகேங்களா? சோ அப்ப ஆன்சர் இஸ் option 1, xb less than yb. That's all. Next exercise 2.30 la question number 3. If modulus of x minus 2 by x minus 2 greater than or equal to 0, then x belongs to, first option is closed interval 2 comma infinity open interval, second one is open interval 2 comma infinity, third one is open interval minus infinity comma 2, fourth one is open interval minus 2 comma infinity கொடுத்துறாங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்ப இதுக்கு எந்த இன்டர்வல் சூட்டபிள் ஆகும் பாருங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்ப क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. நியூமரேட்டர்ல மாடுலஸ் வந்திருக்கு, டினாமினேட்டர்ல மாடுலஸ் இல்ல. ஓகேங்களா? அப்ப நியூமரேட்டர் பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவா தான் வரும், ஏன்னா மாடுலஸ் இருக்கு, அப்ப பாசிட்டிவ் வரும். டினாமினேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா x minus 2 இருக்கு. சோ பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x க்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணிப்போம். ஓகேங்களா? நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் எக்ஸாம்பிள் x equal to 1 ன்னு அப்ளை பண்ணினாக்கா நியூமரேட்டர்ல x ல 1 அப்ளை பண்ணாங்க என்ன வரும் பாருங்க, மாடுலஸ் ஆஃப் 1 minus 2 நான் மைனஸ் 1 வரும், மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் 1 வரும். இப்போ மாடுலஸ் ரிமூவ் பண்ணது பாசிட்டிவ் நம்பர் வரும். ஓகேங்களா? நியூமரேட்டர்ல பாசிட்டிவ் வந்துரும், ஆனா டினாமினேட்டர்ல 1 அப்ளை பண்ணா நெகட்டிவ் வருது. ஓகே, புரியுதுங்களா? அப்ப நியூமரேட்டர்ல பாசிட்டிவ், நீங்க எந்த நம்பர் போட்டாலும் சரி, நியூமரேட்டர்ல x க்கு நியூமரேட்டர்ல எந்த நம்பர் அப்ளை பண்ணாலும் சரி பாசிட்டிவ் தான் வரும், ஏன்னாக்கா மாடுலஸ்ல இருக்கு. மாடுலஸ் ரிமூவ் பண்ணது பாசிட்டிவ் நம்பர், ஆனா டினாமினேட்டர்ல நெகட்டிவ் வரும். ஓகேங்களா? சோ அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே பாசிட்டிவா வரும்போது என்ன பண்ணாக்கா இந்த டினாமினேட்டர் என்ன பண்றீங்க எடுத்துங்க. டினாமினேட்டர் டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா x minus 2 greater than 0 ன்னு எடுத்துறீங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா பாசிட்டிவா வரணும். ஓகேங்களா? இப்ப x மட்டும் கேசிட்டு மைனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணினாக்கா என்ன வரும்னா +2 ஆயிடும். சோ அப்ப x greater than 2, x greater than 2, அப்ப நம்பர் லைன்ல அப்ளை பண்ணினாக்கா பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, இப்ப +2 இங்க இருக்கும். அப்ப என்ன கண்டிஷன் பாருங்க, x greater than 2 ஓட கிரேட்டர் ஆனாக்கா பட் 2 ல இருந்து இந்த பாசிட்டிவ் சைடு. ஓகேங்களா? அப்ப 2 வந்து இன்க்ளூட் கிடையாது, எனக்கு 2 அப்ளை பண்ணினாக்கா டினாமினேட்டர்ல பாருங்க டிஃபைன் பண்ண முடியாது, 0 ஆயிடும். x minus 2 ன்னு இருக்கு, அப்ப 2 அப்ளை பண்ணா என்ன ஆயிடும், 0 ஆயிடும். அப்ப 2 தவிர வேற எந்த நம்பர் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம், பாசிட்டிவ் நம்பர் 3 4 5 அப்படி அப்ளை பண்ணாதான் நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் பாசிட்டிவ் நம்பர் வரும். நியூமரேட்டர் ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் தான் வரும் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும். ஸோ டினாமினேட்டர்ல பார்க்கும்போது என்ன, மோர் தென் 2, 2 ஓட கிரேட்டர் ஆகிற நம்பர் தான் அப்ளை பண்ணணும். 2 அப்ளை பண்ணா 0 ஆயிடும். அப்ப 2 வரக்கூடாது, 2 விட கிரேட்டரான 3 ல இருந்து நம்ம எந்த நம்பர் வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்ப இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓப்பன் இன்டர்வல் 2 கமா இன்ஃபினிட்டி. ஓகேங்களா? இதுதான் சூட்டபிளான இன்டர்வல். அப்ப 2 கிடையாது, இது ஓப்பன் இன்டர்வல். ஓப்பன் இன்டர்வல் பட 2 ல இருந்து எடுத்துக்கூடாது, 2க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் இருக்கு 3 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டால் தான் அது க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல், அப்போ அந்த நம்பர் வந்து இன்க்ளூடுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 2 கமா இன்ஃபினிட்டி இஸ் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் இஸ் 2, ஆன்சர் இஸ் 2. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் இஸ் 2. ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் 2. தட்ஸ் ஆல். Next exercise 2.13 la question number 4. The question is the solution of 5x minus 1 less than 24 and 5x plus 1 greater than minus 24 is. 4 options are given. First one is open interval 4 comma 5. Second one is open interval minus 5 comma minus 4. Third one is open interval minus 5 comma 5. Fourth one is open interval minus 5 comma 4. Okay, so solution கேறாங்க. 2 inequalities are given. Okay, so first one is 5x minus 1 less than 24. Second inequality is 5x plus 1 greater than minus 24. Okay,
ஸோ இதுக்கு சூட்டபிள் ஆன்சர் நான் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்இக்வாலிட்டியை சிம்பிளை பண்ணுவோம். ஸோ 5x மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும். இந்த -1 ஆன்சர் மூவ் பண்ணினா ப்ளஸ் ஆகிடும். இப்போ லெஸ் தென் 24 + 1. ஸோ 5x less than 24 plus 1 is 25. So find x. X மட்டும் inside இருக்கணும். இந்த 5 answer move பண்ணினா divide ஆயிடும். So 25/5. So cancel பண்ண 5 table. So x less than 5 ஆல் cancel பண்ண 1 5 is 5. 5 is 25. So x less than 5 வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? Next second one is 5x plus 1 greater than -24. So 5x மட்டும் inside இருக்கட்டும். The plus 1 answer move பண்ணாக்கா minus ஆயிடும். So greater than -24 -1. So 5x greater than both are same sign add பண்ண -25. So x greater than -25 divided by 5. இந்த 5 answer move பண்ண divide ஆயிடும். So cancel பண்ணாக்க x greater than 5 ஆல் cancel பண்ணா -5. ஓகேங்களா? So 2 answers வந்திருக்கு. So number line apply பண்ணீங்கனாக்கா so plus infinity to minus infinity. So -5 plus 5 வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ கண்டிஷன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் x less than 5. x less than 5 னா 5 ல வந்து லெஸ்ஸா இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப 5 plus 5 ல இருந்து லெஸ்ஸா இருக்குன்னா நெகட்டிவ் சைடு மூவ் ஆகும். இந்த சைடு மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் x greater than -5 னாக்கா -5 விட கிரேட்டரா இருந்தாக்கா அப்ப நெகட்டிவ் சைடு சாரி பாசிட்டிவ் சைடு மூவ் ஆகும். பாசிட்டிவ் சைடு. ஓகேங்களா? அப்ப இதுல 5 plus 5 இன்க்ளூட் கிடையாது, -5 இன்க்ளூட் கிடையாது. எனக்கு இங்க ஈக்குவல் சிம்பிள் வரவே இல்லை. லெஸ் than or ஈக்குவல் சிம்பிள் வரல, கிரேட்டர் than ஈக்குவல் சிம்பிள் வரல. அப்ப 5 -5 இன்க்ளூட் கிடையாது. பிட்வீன்ல இருக்கிற நம்பர் தான் இன்க்ளூட். அப்ப என்ன வரணும்? ஓபன் இன்டர்வல் வரணும். அப்போ ஓபன் இன்டர்வல் ஆஃப் -5, திஸ் இஸ் கரெக்டான ஆன்சர். சோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் -5, is option 3. ஓகேங்களா? option 3 is correct answer. So answer is option 3 is correct answer. That's all. Next exercise 2.30 question number 5. The solution set of the following inequality modulus of x minus 1 greater than or equal to modulus of x minus 3 is option 1 is closed interval 0, 2. Option 2 is closed interval 2, infinity open interval. Third one is open interval 0, 2. Fourth one is open interval -infinity, 2 னு எடுத்துறோம். ஓகேங்களா? சோ இந்த இன்இக்வாலிட்டில both are two சைடுமே மாடுலஸ் இருக்கு. சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் one side பாசிட்டிவ், another side வந்து நெகட்டிவ் எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இது எப்படி எடுக்குதுனாக்கா both are two சைடுமே மாடுலஸ் வந்துச்சுனாக்கா given is modulus of x minus 1 greater than or equal to modulus of x minus 3 னு கொடுத்துறாங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ண பாசிட்டிவ் எடுத்துறோம். பாசிட்டிவ் எடுத்தனாக்கா x minus 1 greater than or equal to x minus 3 னு எடுத்துறோம். ஓகேங்களா? ஒரு சைடு. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சைடு நெகட்டிவ் சைடு எடுக்கணும். x minus 1 greater than or equal to minus of x minus 3 எடுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா both ரெண்டு பாசிட்டிவ் இருக்கும். இதுல வந்து ஒன் சைடு மட்டும் நெகட்டிவ் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ ரெண்டு சைடுமே மாடுலஸ் வந்துச்சுனாக்கா இப்படி தான் எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இது சிம்பிளை பண்ணுங்க. சோ x minus 1 greater than or equal to x minus 3. So x லாம் ஒன் சைடு கொண்டு வந்தனாக்கா இந்த x இன்சைடு வந்தனாக்கா x minus x ஆயிடும். இந்த -1 ஆன்சர் மூவ் பண்ணினாக்கா பிளஸ் ஆயிடும். greater than or equal to -3 plus 1. சோ அப்ப இங்க 0 ஆயிடும். ஓகேங்களா? சோ இங்க 0 ஆயிடும். greater than or equal to இந்த சப்ராக்ட் பண்ணினாக்கா என்ன வரும்? -2 னு வரும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 0 is greater than or equal to -2 வந்து இது நாட் பாசிபிள். ஓகேங்களா? இது வராது. நெக்ஸ்ட் இதை சிம்பிளை பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ x minus 1 greater than or equal to மைனஸ் அப்ளை பண்ணினாக்கா -x plus 3 ஆயிடும். மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ்லாம் ஒன் சைடு கொண்டு வந்துருந்தாக்கா அந்த -x இன்சென்ட் பண்ணினாக்கா பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ அப்போ x plus x greater than or equal to இந்த -1 இன்சென்ட் பண்ணால் பிளஸ் ஆயிடும். அப்போ 3 plus 1. ஸோ ஆட் பண்ணா 2x greater than or equal to 4 ஆயிடும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து x டெரிவ் பண்ணீங்க. x ஓட வேல்யூ சோ அப்ப x greater than or equal to 4/2. இந்த 2 ஆன்சர் மூவ் பண்ணா டிவைட் ஆயிடும். சோ அப்ப x greater than or equal to கேன்சல் பண்ணாக்கா 2. ஓகேங்களா? சோ கண்டிஷன் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க. x greater than or equal to 1 வந்திருக்கு. அப்ப இத தான் நம்ம எடுத்து நம்பர் லைன்ல அப்ளை பண்ணுங்க. சோ நம்பர் லைன்ல அப்ளை பண்ணீங்கனாக்கா plus infinity to minus infinity. சோ 2 மட்டும் தான் வந்திருக்கு +2. சோ கண்டிஷன் பண்ணா x greater than or equal to 2. 2 ல இருந்து கிரேட்டர். அப்ப 2 ல இருந்து பாசிட்டிவ் சைடு. ஓகேங்களா? பாசிட்டிவ் பண்ணோம். பட் 2 இன்க்ளூட் அப் டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஓகேங்களா? சோ அப்ப இதுக்கு என்ன இன்டர்வல் வருதுனாக்கா க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் 2, infinity.
ஓகேங்களா அப் டு போயிங் இதான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வரும். ஸோ அப்போ அதனால் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் மைனஸ், அதாவது செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ரைட்டு, செகண்ட் ஆப்ஷன். ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 2. தட்ஸ் ஆல். Next, exercise 2.13 question number 6. The question is the value of log of 512 base root 2 is. இதோட வேல்யூ கேக்குறாங்க. log of 512 base root 2 இதோட வேல்யூ கேக்குறாங்க. Options are first one is 16, second one is 18, third one is 9, fourth one is 12. ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம் வந்து ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம். ரெண்டு மெத்தட் நான் நடத்துகிறேன், உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா ஸோ கிவன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா log of 512 பேஸ் ரூட் 2ன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி ரைட் பண்ணலாம் பாருங்கள், நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. இப்போ பேஸில் என்ன இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். பேஸில் வந்து ரூட் 2ன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், இந்த 512 2 பவரில் ரைட் பண்ணுற மாதிரி பார்க்கணும். ஓகேங்களா 2 பவரில் ரைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ரூட் 2 வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். லாக் நம்பரும் பேஸ் ரெண்டு சேமாக இருந்தால் வேல்யூ 1 அது வர மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், பேஸில் வந்து ரூட் 2ன்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த 512 லாக் நம்பர் இருக்குல்ல 512 2 பவரில் ரைட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இப்போ லாக் ஆஃப் பேஸ் வந்து ரூட் 2ன்னு இருக்கு, அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த 512 வந்து 2 பவரில் ரைட் பண்ணாக்கா how many டைம்ஸ் ஆஃப் 2 512னாக்கா 2 பவர் 9. பட் 2 பவர் 9ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 512 2 into 2 into 2 into 9 டைம்ஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா 512 வரும். ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த 512 2 பவர் 9 பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியலனாக்கா எல் டிவைட் போட்டு கூட நம்ம பண்ணலாம். ஸோ அப்போ 512 எல் டிவைட் பண்ணினாக்கா 2ஆல் டிவைட் பண்ணாக்கா 2ஆல் பண்ணாக்கா 5ல் 2 2s are 4 ரிமைண்டர் 1 வந்துச்சுனாக்கா 11 ஆகிடும். 11ல் 5 2s are 10 ரிமைண்டர் 1 12 6 வந்துடும். அகைன் 2ஆல் பண்ணினாக்கா 1 2 is 2 5ல் 2 2s are 4 ரிமைண்டர் 1 இருந்தால் 16 ஸோ 8 டைம்ஸ். அகைன் 2ஆல் பண்ணினாக்கா 6 2s are 12 4 2s are 8. அகைன் 2ஆல் பண்ணினாக்கா 3 2s are 6 2 2s are 4. நெக்ஸ்ட் அகைன் 12 பண்ணாக்கா 1 2 is 2 3ல் ரிமைண்டர் 1 12 வரும் 6 டைம்ஸ். அகைன் 2ஆல் பண்ணினாக்கா 8 2s are 16. அகைன் 2ஆல் பண்ணினாக்கா 4 2s are 8. அகைன் 12 பண்ணாக்கா 2 2s are 4. அகைன் 12 பண்ணாக்கா 1. அப்போ கவுண்ட் பண்ணுங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 டைம்ஸ் 2 வருது. அப்போ இந்த 512 2 பவர் 9 நம்ம ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா அதான் இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட்டு லாகில் பவர் இருந்துச்சுனாக்கா பவர் வந்து நம்ம லாக் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும். ஓகேங்களா அப்போ இந்த 9 வந்து லாக் ஃப்ரண்ட் வந்துடும். ஓகேங்களா ஸோ அப்போ 9 ஃப்ரண்ட்டில் ரைட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா 9 லாகு டு பேஸ் ரூட் 2ன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பேஸில் வந்து ரூட் 2ன்னு இருக்கு, இங்கே லாக் நம்பர் 2ன்னு இருக்கு. 1 2 சேம் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஒன்று ரெண்டுமே ரூட் 2ஆக இருக்கணும், இல்லைனாக்கா ரெண்டுமே 2ஆக இருக்கணும். ஓகேங்களா இப்போ அந்த 2 வந்து ரூட் 2ஆக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம், ஆனால் ரூட் 2 வந்து 2ஆக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா அப்போ 2 வேணால் ரூட் 2ன்னு எழுதலாம். அதே சமயத்தில் அது வேல்யூ மாறக்கூடாது. எப்படி இந்த 2 வந்து ரூட் 2 மாறினாக்க ரூட் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் பண்ணலாம். இந்த 2வை ரூட் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் பண்ணாக்கா ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல்னா வெறும் 2 வரும். ஓகேங்களா அப்போ வேல்யூஸ் சேஞ்சஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால் இந்த 2 நான் எப்படி ரைட் பண்ண போறேன்னாக்கா ரூட் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா ஸோ அப்போ 9 இன்ட்டு லாக் ஆஃப் அந்த 2வை ரூட் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர் பேஸு ரூட் 2. ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல்னா வெறும் 2 தானே வரும். அப்போ வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஆகல. அதே சமயத்தில் ரூட் 2ன்னு வந்துச்சு. ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் லாகில் பவர் இருந்துச்சுனாக்கா பவர் வந்து லாக் ஃப்ரண்ட் வந்துடும். ஓகேங்களா அந்த 2 வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும். ஃப்ரண்ட் வரும்போது ஆல்ரெடி இங்கே 9 இருக்குது, 9க்கு மல்டிப்ளை ஆகிடும். ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு 9 இன்ட்டு இந்த 2 வந்து ஃப்ரண்ட் வந்துச்சுனாக்கா 9 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு லாக் ஆஃப் ரூட் 2 பேஸ் ரூட் 2. ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லாக் நம்பர் பேஸ் ரெண்டு சேமாக வந்துச்சு பாரு. அப்போ இதுக்கு வேல்யூ என்ன ஆகிடும் 1 ஆகிடும். லாக் ஏ பேஸ் ஏ லாக் 10 பேஸ் 10. ஸோ அப்போ லாக் ரூட் 2 பேஸ் ரூட் 2 வேல்யூ வந்து 1 ஆகிடும். ஸோ அப்போ இதுக்கு வேல்யூ வந்து 9 2s are 18 இன்ட்டு இதுக்கு வேல்யூ 1 ஆகிடும். அப்போ ஈக்குவல் டு 18. So 18 is answer. So options are 18 is option 2. So ஓகேங்களா so answer is option 2. Option 2 18. ஓகேங்களா so இது ஒரு மெத்தடு. இதே சம இன்னொரு மெத்தட் நம்ம ஒர்க் அப் பண்ணலாம் பாருங்க. so question என்ன இருக்கு பாருங்க ஆர் மெத்தட் 2. so question என்ன இருக்கு பாருங்க log 512 பேஸ் ரூட் 2 இதை லெட் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. கொடுத்த அந்த கொஸ்டினை லெட் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ இது லாக் ஃபார்மாக இருக்குது. இந்த லாக் ஃபார்மை
எக்ஸ்பெனன்ஷியல் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ண போறீங்க. லாக் ஃபார்ம் வந்து எக்ஸ்பெனன்ட் ஃபார்ம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ வெரி ஈஸி. அப்போ லாக் ஃபார்மாக இருக்கிறத எக்ஸ்பெனன்ட் ஃபார்ம் எப்படி ரைட் பண்ணுறதுனாக்கா இப்போ லாகோடைய இந்த பேஸில் இருக்குல்ல பேஸை ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணணும். பேஸ் என்ன இருக்கு √2. இந்த √2 ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கணும். இந்த √2 எழுதிச்சு பேஸ் √2 எழுதிட்டு இதுக்கு பவரில் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு என்ன இருக்கோ அதை இதுக்கு பவரில் ரைட் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஈக்குவல் டு இந்த லாக் நம்பரை ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு எழுதணும். இதுதான் எக்ஸ்பெனன்ஷியல் ஃபார்ம் சொல்கிறோம். அப்போ லாக் ஃபார்மை எக்ஸ்பெனன்ஷியல் ஃபார்மாக ரைட் பண்ணிச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கப்புறம் சிம்பிளை பண்ணணும். ஸோ அப்போ √2 பவர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஈக்குவல் டு இந்த 512 தான் 2 பவர் 9 ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஓகே ரைட். இங்கே பேஸ் 2 இருக்கு அது மாதிரி இங்கே பேஸ் 2 வரணும். ஸோ அப்போ இந்த √2 எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா 2 பவர் 1/2 ரைட் பண்ணலாம். ரைட்டுங்களா. ஸோ அப்போ 2 பவர் 1/2 ரைட் பண்ணலாம். பவரில் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஈக்குவல் டு 2 பவர் 9. ஓகேங்களா. பவருக்கு மேலே பவர் இருந்தால் பவரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ இந்த பவர் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போதுனாக்கா 2 பவர் 1/20 எக்ஸ் என்ன வரும் x/2 வரும். x/2 ஈக்குவல் 2 பவர் 9. இப்போ ஈக்குவலுக்கு ரெண்டு சைடு பேஸ் சேமாக இருக்கு. அப்போ பேஸ் சேமாக இருந்தாக்கா பவர் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். பேஸ் சேமாக இருந்தாக்கா பவர் ஈக்குவல் பண்ணலாம். அப்போ பவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x/2 ஈக்குவல் டு 9. ஓகேங்களா. நம்மளுக்கு எக்ஸ் தான் வேணும். அப்போ எக்ஸ் மட்டும் வேணுனாக்கா இந்த 2 சைடு மூவ் பண்ணினாக்கா மல்டிப்ளை ஆகிடும். அப்போ 9 × 2 ஈக்குவல் டு 18. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு 9 2 சார் 18. கரெக்டாக வந்துச்சு பாருங்க ஆன்சர். ஓகேங்களா. ரெண்டு மெத்தடில் எந்த மெத்தடும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 2.13 question number 7. Question is the value of log of 1/81 base 3 is. ஓகேவா. 6M மாடல் தான் இது. இந்த ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸோ ரெண்டு மெத்தடில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் 1 is -2, ஆப்ஷன் 2 is -8, ஆப்ஷன் 3 is -4, ஆப்ஷன் 4 is -9. ஓகேங்களா. ஓகே. The question is log of 1/81 base 3. ஓகேங்களா. ஸோ இதை ரெண்டு மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் அப்ளை பண்ணலாம். நான் ஒரு மெத்தட் தான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ 1/ல இருக்கிற டேர்ம் வந்து நியூமரேட்டர் கொண்டு வரும்போது பவர் வந்து மைனஸ் ஆகும். ஓகேங்களா. அப்போ 81 வந்து பைல இருக்கு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கு. அப்போ இந்த 81 வந்து நியூமரேட்டர் கொண்டு வரும்போது நான் பவர் மைனஸ் ஆகிடும். அப்போ லாக் ஆஃப் 81 how many டைம்ஸ் இருக்கு 1 டைம்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ -1. ஓகேங்களா. பேஸ் 3. இப்போ டினாமினேட்டர் டேர்ம் நியூமரேட்டர் வரும்போது பவர் வந்து மைனஸ் ஆகும். அப்போ 80 வந்து 1 டைம்ஸ் இருக்கு. அப்போ -1 பவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் லாக்ல பவர் இருந்துச்சுனாக்கா பவர்ல இருக்கிற டேர்ம் லாகுக்கு ஃப்ரண்ட் வந்துடும். அப்போ இந்த -1 வந்து லாகுக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ ஃப்ரண்ட் வரும் -1 × log of 81 base 3. ஓகேங்களா. பேஸ் 3. நெக்ஸ்ட் -1 பண்ணினாக்கா மைனஸ் லாகு இந்த 81 எப்படி பிரிக்கலாம்னாக்கா பேஸை பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல என்ன இருக்கோ அந்த நம்பருக்கு பேஸ் என்ன பண்ணி இந்த 81 பிரிக்கணும். ஓகேங்களா. பேஸ்ல என்ன 3 இருக்கு. இப்போ இந்த 81 3 பவர்ல பிரிக்கணும். அப்போ 81 எப்படி பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணலாம் பாருங்க. 81 L டிவைட் பண்ணினாக்கா 3 ஆல டிவைட் பண்ணணும். பேஸ்ல என்ன இருக்கோ அந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணுங்க. இப்போ 8ல வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குமா. 2 3s are 6 ரிமைன் 2 வரும். 2 அப்ளை பண்ணினாக்கா 21 ஆயிடும். 21ல 7 டைம்ஸ் வரும். அகைன் 3 ஆல டிவைட் பண்ணினாக்கா 27ல 9 டைம்ஸ் இருக்கும். 9 3s are 27. அகைன் 3 ஆல பண்ணினாக்கா 3 3s are 9. அகைன் 3 ஆல பண்ணினாக்கா 1 டைம்ஸ். அப்போ 81 3 ஆல டிவைட் பண்ணினாக்கா பாருங்க எத்தனை 3 வரும் 1 2 3 4 இருக்கு. அப்போ 3 பவர் 4 ரைட் பண்ணலாம். அப்போ 81 3 பவர் 4 ரைட் பண்ணலாம். பேஸ் 3 இருக்கு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் அகைன் இந்த பவர்ல இருக்கிற அந்த டேர்ம் வந்து லாக் ஃப்ரண்ட் வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கு. இந்த 4 ஃப்ரண்ட் வந்துனாக்கா -4 லாக் 3 பேஸ் 3 வந்துடும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் -4 × log 3 பேஸ் 3 வேல்யூ வந்து 1 ஆயிடும். லாக் நம்பர் பேஸ் நம்பர் இருந்தால் சேம் ஆச்சுன்னா இதுக்கு வேல்யூ 1 ஆயிடும். ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு நான் ஒரு ஆன்சர்னா -4 × 1. ஸோ -4. ஓகேங்களா. ஆன்சர் -4 வருது. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் பாருங்க ஆப்ஷன் 3 இஸ் -4. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3. ஸோ -4. தட்ஸ் ஆல். ஸோ another மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். இதே ஆன்சர் தான் வரும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 2.13 question number 8. Question is if log 0.25 base √x equal to 4 then the value of x கேக்குறாங்க. x ஓட வேல்யூ. ஆனா பேஸ்ல √x ன்னு இருக்கு. அப்ப x ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா. So very simple. The options are option 1 is 0.5, option 2 is 2.5, option 3 is 1.5, option 4 is 1.25. ஓகேங்களா. So very simple ஆன சம். क्वेश्चन என்ன கொடுத்துறாங்கனாக்கா log 0.25 பேஸ் வந்து √x ன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா. ஈக்குவல் டு 4 ன்னு கொடுத்துறாங்க.
இதையும் 2 மெத்தடில் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி 2 சம்ஸ் வந்து ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் எதுவும் கொடுக்கல, வெறும் இந்த டேர்ம் மட்டும் லாக் டேர்ம் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் வந்து ஈக்குவலுக்கு 4 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணால் வெரி ஈஸியாக போடலாம். எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்ம். அப்போ எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்மை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது? லாக் ஃபார்மாக இருக்குது, கொஸ்டின் வந்து லாக் ஃபார்மு. இதை எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ண வெரி ஈஸி. லாகில் இந்த பேஸில் என்ன இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணணும். பேஸில் என்ன இருக்குது? ரூட் எக்ஸ், அதை ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கணும். ரைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பவரில் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை ரைட் பண்ணிக்கணும். ஈக்குவல் போட்டு லாக் நம்பர் என்ன இருக்கோ அதை ரைட் பண்ணி, இதுதான் எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்ம்னு அர்த்தம். லாக் ஃபார்மை எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்மாக ரைட் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? இதுவே எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்மாக கொடுத்துருந்தாக்கா லாக் ஃபார்மாக ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ரைட். இப்போ இது சிம்பிளை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறீங்க. ஸோ ரூட் எக்ஸ்னு இருக்கு. இந்த ரூட் எக்ஸ் எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா எக்ஸ் பவர் 1/2 ரைட் பண்ணலாம். பவரில் 4 ஈக்குவல் டு 0.25. ஓகேங்களா? ஸோ பவருக்கு மேலே பவர் இருந்தால் பவரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ பவரை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் பாருங்க? எக்ஸ் பவர் 1/2 × 4 பண்ணாக்கா 4/2 வந்துடும் ஈக்குவல் டு 0.25. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ எக்ஸ் பவர் 4/2 இருக்குது. 2 கேன்சல் பண்ணால் 1 2 is 2 2 2 are 4. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0.25 வரும். ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ண சொல்கிறோம். அப்போ எக்ஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்கொயர் அனதர் சைடு மூவ் பண்ணினாக்கா ரூட் ஆஃப் 0.25 ஆகிடும். ஓகேங்களா? 0.25. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும். அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0.25 ரூட் எடுத்தீங்கன்னாக்கா 0.5. வெறும் 25 மட்டும் இருந்துச்சுனாக்கா ரூட் எதுனா 5 சொல்லுங்க. அப்போ 0.25 இருக்கு. அப்போ இந்த 0.25 எப்படி பிரிக்கலாம்னாக்கா 0.5 × 0.5. 0.5 0.5 மட்டும் 0.25 வரும். ஸோ 2 டைம்ஸ் ஆஃப் 0.5க்கு 1 டைம்ஸ் இருக்கும். அப்போ 0.5 இஸ் எக்ஸோட வேல்யூ. ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் 0.5. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் இஸ் 0.5 இஸ் ஆப்ஷன் 1 0.5. So answer is option 1. Answer is option 1. X equal 0.5. That's all. Next exercise 2.13 question number 9. The question is the value of log b base a into log c base b into log a base c is. So options are option 1 is 2, option 2 is 1, option 3 is 3, option 4 is 4. Okay la. Very easy ஆன சம். இதுக்கு ஒரு ரூல் ஒன்று யூஸ் பண்ணும் நம்ம. அது என்ன ரூல்னாக்கா சேஞ்ச் த பேஸ் ரூல். அதாவது லாக் ஏ பேஸ் பி இருந்துச்சுனாக்கா இது எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா லாக் ஏ பேஸ் சி டிவைடட் பை லாக் பி பேஸ் சின்னு ரைட் பண்ணலாம். இதுக்கு ஈக்குவல். இது ஒரு ரூல் இருக்கு நம்மளுக்கு, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃப்ரண்ட்லேயே. ஸோ அப்போ லாக் ஏ பேஸ் பின்னு இருந்துச்சுனாக்கா சேஞ்ச் த பேஸ் ரூல்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ரெண்டு சேம் பேஸாக மாற்றுறதுக்கு இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ பேஸில் அங்கே பின்னு இருக்குனாக்கா ரெண்டு சேம் பேஸாக மாற்றுறதுக்கு இப்படி ரைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ லாக் ஏ பேஸ் சி லாக் பி பேஸ் சி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரூலை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சம்மில். ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துறான் பாருங்க. கொஸ்டின் லாக் பி பேஸ் ஏ இன்ட்டு லாக் சி பேஸ் பி இன்ட்டு லாக் ஏ பேஸ் சின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதை 3 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. இந்த 3 டேர்மை இந்த ஃபார்முக்கு ரைட் பண்ண போறீங்க. இப்போ லாக் ஏ பை பினாக்கா லாக் ஏ பேஸ் பி. ஓகேங்களா? பேஸ் எல்லாத்துக்கும் காமனாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ பேஸ் ரைட் பண்ண தேவையில்ல நம்ம. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா லாக் பி பேஸ் ஏன்னு இருக்கு. அதை எப்படி ரைட் பண்ணலாம்? லாக் பி பை லாக் ஏன்னு ரைட் பண்ணலாம். பேஸ் ரெண்டு எது வேணா போட்டுக்கலாம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ இன்ட்டு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாக் சி divided by log b ரைட் பண்ணலாம். இன்ட்டு தேர்ட் டேர்ம் log a divided by log c ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பேஸ் எல்லாத்துக்கும் காமனாக எது வேணா போடலாம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்க நியூமெரிக் நம்மளுக்கு காமன் டைம் கேன்சல் பண்ணலாம். log b கேன்சல், log c கேன்சல், log a கேன்சல். அப்போ ஈக்குவல் டுனா ஒரு ஆன்சர் 1 வரும். கேன்சல் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஈக்குவல் டு 1. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் இஸ் number 2. Option 2. ஓகேங்களா? So answer is option 2. ஓகேங்களா? 1. That's all. Next exercise 2.13 question number 10. The question is if 3 is the logarithm of 343 then the base is கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? So logarithmல log of 343 பேஸில் என்ன இருக்குன்னு தெரியல, ஈக்குவல் டு 3ன்னு வருது அதோட வேல்யூ. ஸோ அந்த பேஸில் என்ன நம்பர் வந்துருக்கு கேட்குறாங்க. பேஸ் கொடுக்கலாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் 1 is 5, ஆப்ஷன் 2 is 7, ஆப்ஷன் 3 is 6, ஆப்ஷன் 4 is
9. அப்ப இது எப்படி ரைட் பண்ணாக்கா let the base be a ன்னு எடுத்துக்கலாம் b எடுத்துக்கலாம் x ன்னு எடுத்துக்கலாம் எதுவும் எடுத்துக்கலாம் தெரியல ஓகேங்களா சோ அப்ப log நம்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 343 equal to என்ன வருது ஆன்சர் 3 ன்னு வருதான் ஓகேங்களா அப்ப பேஸ்ல இருந்து தெரியல அப்ப let the base be a ன்னு எடுத்துறேன் இல்ல x ன்னு எடுத்துறேன் எதுவும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா பேஸ் கேரம் find the base கேரம் ஓகே இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இப்ப பேஸ் ஃபைண்ட் பண்ணனும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது log ஃபார்மா இருக்குறத எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபார்மா கன்வர்ட் பண்ணுங்க எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபார்ம் எப்படி கன்வர்ட் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல என்ன இருக்கோ அத ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணு பேஸ்ல வந்து a ன்னு இருக்கு a ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணு நெக்ஸ்ட் இந்த பேஸ்க்கு பவர்ல ஈக்குவல்ங்க இந்த சைடு என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை ரைட் பண்ணனும் ஓகேங்களா பவர் ஈக்குவல் டு log நம்பர் 343 ஓகேங்களா ரைட் பண்ணியாச்சு சோ அப்ப a cube equal to என்ன வருது 343 ன்னு வருது a cube equal to அப்ப a cube equal to இப்ப 343 ஐ பவர்ல 3 வர மாதிரி பிரிக்கணும் அப்ப 343 எதால டைப் பண்ணாக்கா 7 ஆல் டைப் பண்ணலாம் ஓகேங்களா 343 ஐ 7 ஆல் டைப் பண்ணலாம் அப்ப 7 ஆல் டைப் பண்ணும்போது 34 ல எத்தனை 7 இருக்கு பாருங்க 1 7 is 7 2 7s are 14 3 7s are 21 4 7s are 28 ன்னு வரும் அப்ப 4 டைம்ஸ் இருக்கும் 4 7s are 28 ஓகேங்களா அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கு பாருங்க இப்ப 34 ல 28 பண்ணாக்கா 6 ன்னு இருக்கும் 6 நெக்ஸ்ட் இந்த டிஜிட் ஆட் பண்ணா 63 ஆயிடும் அப்ப 9 டைம்ஸ் ஆஃப் 7 is 63 ஆயிடும் ஓகேங்களா அகைன் 7 டைப் பண்ணாக்கா 7 7s are 49 அகைன் 7 அப்படினா 1 டைம்ஸ் அப்ப 7 into 7 into 7 வருது இப்ப 343 ஐ 7 பவர் 3 ன்னு ரைட் பண்ணலாம் 7 கியூப் ரைட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ அப்ப ஈக்குவலுக்கு ரெண்டு சைடும் பவர் ரெண்டு சேமா இருக்கு அப்ப பவர் கேன்சல் பண்ணினாக்கா அப்ப a is equal to 7 வரும் a equal to 7 அப்ப a ன்றது பேஸா நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்ப base is 7 அப்ப ஆப்ஷன் is number 2 so answer is number 2 ஓகேங்களா a equal to 7 that's all next exercise 2.13 la question number 11 the question is find a so that the sum and product of the roots of the equation 2x square plus a minus 3 into x plus 3a minus 5 equal 0 ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துறாங்க and r equal to இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு sum of the root உம் product of the root உம் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ find the a value கேக்குறாங்க sum of the root உம் product of the root உம் equal then find a கேக்குறாங்க very easy so let the roots be alpha and beta எடுத்துக்கலாம் let the roots be alpha and beta ன்னு ரெண்டு ரூட் இந்த ஈக்குவேஷன் உடைய ரூட்ஸ் வந்து alpha and beta எடுத்துக்கலாம் so given equation is 2x square plus a minus 3x plus 3a minus 5 equal to 0 so sum of the root alpha plus beta equal to minus b by a product of the root alpha and beta equal to c by a ஓகேங்களா அப்ப a b c three values find பண்ணனும் in given equation ல இருந்து so compare பண்றீங்க general equation ax square plus bx plus c equal to 0 இது so x square ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் a ஓட வேல்யூ x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் b ஓட வேல்யூ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான் c ஓட வேல்யூ ஓகேங்களா சோ அப்ப a is equal to 2 x square கோஎஃபிஷியன்ட் தான் a வேல்யூ நெக்ஸ்ட் b is equal to x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் b ஓட வேல்யூ next c is equal to constant full constant இருக்கு பாருங்க 3a minus 5 இது full c ஓட வேல்யூ ஓகேங்களா ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் பண்ணாங்க ax square plus bx plus c equal to 0 அது கூட கம்பேர் பண்ணினாக்கா abc வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் sum of the root ஓகேங்களா sum of the roots so அப்ப alpha plus beta equal to formula minus b by a ஓகேங்களா so அப்ப equal to minus b value is a minus 3 so அப்ப a minus 3 by a value is 2 ஓகேங்களா so இது sum of the root next product of the root so product of the root is alpha into beta equal to c by a formula so அப்ப equal to c value is 3a minus 5 so அப்ப 3a minus 5 by a value is 2 so this is product of the root so given la enna kuduthram par question la sum of the root equal to product of the root so given sum of the roots equal to product of the root roots ஓகேங்களா sum of root உம் product of root ரெண்டு ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க so
நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணது என்ன பண்ணணும் ஈக்குவல் பண்ணி ஏவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு sum of the root alpha plus beta is equal to product of the root alpha beta. So sum of the root is minus of a minus 3 by 2. So minus of a minus 3 by 2 ஓகேங்களா a minus 3 by 2 equal to product of the root is 3a minus 5 by 2. So இது simplify பண்ணி என்ன பண்ணணும் a ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும் so equal both are two side காமனா இருந்துச்சு கேன்சல் பண்ணலாம் அப்ப டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 2 கேன்சல் ஆயிடும் சோ ரிமைனிங் என்னன்னா minus of a minus 3 இருக்கும் equal to 3a minus 5 so இந்த மைனஸ் அப்ளை பண்ணினாக்கா minus a minus into minus plus 3 equal to 3a minus 5 ஓகேங்களா லைக் டைம்ஸ்லாம் குரூப் பண்ணீங்க இந்த மைனஸ் அப்படியே ஈக்குவலுக்கு இன்சைட் பண்ணினாக்கா பிளஸ் ஆயிடும் இப்ப 3a plus a ஆயிடும் equal to 3 அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த -5 அப்படியே ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு வந்துச்சுனாக்கா +5 ஆயிடும் So, அப்ப இங்க 8 ஆயிடும் ஆட் பண்ணினாக்கா 8 is equal to 3a plus a equal to 4a. So, அப்ப 4a equal to 8 அப்ப a is equal to 8 by 4. So, அப்ப கேன்சல் பண்ணினாக்கா a is equal to 1 4 is 4 2 4 are 8 அப்ப a equal to 8. The value of a is 8. So, option பாத்தீங்கன்னாக்கா option 2 is correct answer. So, option is 2 correct answer a equal to 2 that's all. Next exercise 2.13 question number 12 the question is if a and b are the roots of the equation x square minus kx plus 16 equal 0 and satisfy a square plus b square equal 32 then the value of k in diagram okay la options are option 1 is 10 option 2 is minus 8 option 3 is minus 8,8 option 4 is 6 ஓகேங்களா so 11 sum வந்து 2 roots நாமளே எடுத்தோம் alpha and beta 2 roots னு எடுத்தோம் இந்த சம்ல அவங்களே கொடுத்துறாங்க a and b are 2 roots னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க எந்த ஈக்குவேஷனுக்கு x square minus kx plus 16 க்கு a and b இதுக்கு roots னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுதாம் a square plus b square பண்ணாக்க 32 வருதாம் then value of k ன்னு கேக்குறாங்க ஓகேங்களா k ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க வெரி ஈஸி சோ அப்ப given னா கொடுத்துறானக்கா roots of the equation roots of the a and b are a and b are roots of the equation x square minus kx plus 16 equal to 0 ஓகேங்களா a and b are roots of the equation x square minus kx plus 16 இதுல இருந்து a b c வேல்யூவை நம்ம டெரிவ் பண்ணியானக்கா sum of the root product of the root நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் சோ அதனால சோ a ஓட வேல்யூ a என்னக்கா x ஸ்கொயர் ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் a அப்ப x ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் 1 அப்ப a வேல்யூ b ஓட வேல்யூ வந்து x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் அப்ப x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் minus k is b வேல்யூ c is constant 16 ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் sum of the root product of the root நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ணலாம் சோ sum of the root alpha plus beta இங்க வந்து a plus b ன்னு கொடுத்துறாங்க ரூட் இப்ப a plus b ன்னு போணும் ஓகேங்களா சாரி a plus b equal to ஃபார்முலா வந்து minus b by a ஃபார்முலா வந்து minus b by a ஜெனரல் ஃபார்முலா ஓகேங்களா சோ அப்ப a plus b is equal to minus b ஓட வேல்யூ b ஓடல minus k ன்னு இருக்கு அப்ப minus of minus k by a value is 1 so அப்ப a plus b equal to minus minus plus ஆயிடும் k by 1 is k அப்ப a plus b equal to k ஓகேங்களா so sum of the root next product of the root so product of the root is product of the root a into b ab equal to c by a ஓகேங்களா so by ab is equal to c value is 16 by a is 1 so அப்ப ab equal to 16 ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கண்டிஷன் ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சொல்றாங்க क्वेश्चनல என்னன்னாக்கா என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனாக்கா a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 32 ன்னு கொடுத்துறாங்க சோ
நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண அந்த வேல்யூஸ்லாம் அப்போ ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 13 கொடுத்துறாங்க. நெக்ஸ்ட் a ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் கேன்னு ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். a b ஈக்குவல் 16 ஃபைண்ட் பண்ணோம். இந்த வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணாக்கா ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எந்த ஃபார்முலானாக்கா a ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. a ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க. ஸோ a ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா we know that a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. ஓகேங்களா, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும். இப்போ இதில் நம்மளுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் தெரியும் பாருங்க. a plus b வேல்யூ தெரியும். a plus b வேல்யூ பாருங்க. a plus b வேல்யூ என்னது k. a plus b வேல்யூ வந்து k. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாங்க, k அப்ளை பண்ணிக்கலாமா? அப்போ k போட்டிங்கனாக்கா இங்கே ஸ்கொயருக்கு k ஸ்கொயர் ஆட் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர். அப்போ a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர்ன்றது கொஸ்டின்ல கொடுத்துறாங்க. a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துறாங்க பாரு கொஸ்டின்ல 32 கொடுத்துறாங்க கொஸ்டின்ல. அப்போ இதுக்கு 32 கொடுத்துறாங்க. a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 இன்ட்டு ஏபிக்கு என்ன பாருங்க, ab ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் ab 16. அப்போ 2 இன்ட்டு 16. ஓகேங்களா, ஸோ இது சிம்பிளை பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ k ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 32 பிளஸ் 2 இன்ட்டு 16 இஸ் 32. இப்போ 32 பிளஸ் 32 64 ஆகிடும். அப்போ k ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 64. அப்போ கேவோட வேல்யூ கேட்குறாங்க. அப்போ k இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ரூட் எடுத்துங்க 64 ரூட் எடுத்தீங்கன்னாக்கா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும். ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 64. அப்போ k ஈக்குவல் டு 64 ரூட் இருந்தால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 8 வரும். அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 8நாக்கா ப்ளஸ் 8 மைனஸ் 8 வரும். ஓகேங்களா, ஸோ ப்ளஸ் 8 மைனஸ் 8 பண்ணாக்கா ஆப்ஷன் 3 இஸ் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ அப்போ k இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 8 மைனஸ் 8. ஓகேங்களா, அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்ஷன் 3 இஸ் கரெக்டான ஆன்சர். ஆப்ஷன் 3. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3 plus 8 minus 8. That's all. Next exercise 2.13 question number 13. The number of solutions of x square plus modulus of x minus 1 equal to 1 is. So options are option 1 is 1, option 2 is 0, option 3 is 2, option 4 is 3. ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன்ஸ் வரும் கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதில் மாடுலஸ் இல்லைனாக்கா 2 சொல்யூஷன் சொல்லிடலாம். ஸோ மாடுலஸ் இருக்குது. ஸோ எத்தனை சொல்யூஷன் வருது பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கும் 2 சொல்யூஷன் தான் வரும். அது என்னன்ட்டு பார்ப்போம். ஓகேங்களா, ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாடுலஸ் இருக்கிறதால அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸாக மாறும். அதனால் 2 டேர்ம்ஸாக நம்ம ஸ்பிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் டைம் மைனஸ் நம்ம ஸ்பிட் பண்ணிங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் டைம். ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் plus x minus 1 equal to 1 plus term. Next x square minus of x minus 1 equal to 1 plus இங்க minus. ஓகேங்களா, இந்த மாடலஸ் ரிமூவ் பண்ணினாக்கா plus or minus வருங்க. இப்போ plus of x minus 1 minus of x minus 1. ஸோ இப்போ இது சிம்பிளை பண்ணுங்க. இதுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன் வருது பார்ப்போம். ஸோ x square plus x minus 1 இந்த plus 1 இன்சைட் மூவ் பண்ணினாக்கா minus 1 ஆகிடும் ஈக்குவல் டு 0 ஆகிடும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ x square plus x minus 2 equal to 0 ஆகிடும். ஓகேங்களா, ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண என்ன வந்து பாருங்க. ஸோ ப்ரொடக்ட் பண்ணினாக்கா மைனஸ் 2, சம் பண்ணாக்கா 1 வருது. ஓகேங்களா, அப்போ என்ன வருது பாருங்க. ப்ரொடக்ட் பண்ணாக்கா மைனஸ் 2 வருது, சம் பண்ணாக்கா ப்ளஸ் 1. அப்போ மைனஸ் 2 வருது, ப்ளஸ் 1நாக்கா அப்போ என்ன வரணும் 2 இன்ட்டு மைனஸ் 1. ஓகேங்களா, அதான் ஃபேக்ட் நம்மளுக்கு 2 இன்ட்டு மைனஸ் 1. ஓகேங்களா, இப்போ 2 இன்ட்டு மைனஸ் 1 இஸ் மைனஸ் 2. இப்போ 2ல் 1 மைனஸ் பண்ணாக்கா ப்ளஸ் 1 வரும். அப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2x மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு ஸ்பிட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இதில் காமனாக பாருங்க. 2லின்னா காமனாக எடுக்கலாம்னாக்கா எக்ஸ் காமனாக எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ் காமனாக வெளியே எடுத்தனாக்கா எக்ஸ் ப்ளஸ் 2ன்னு வரும். இந்த 2லின்னா காமனாக மைனஸ் 1 காமனாக வெளியே எடுக்கலாம். மைனஸ் 1 காமனாக இருந்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 ஆகிடும் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இந்த 2 டேர்ம்லையும் காமனாக எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 இருக்குது. எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 காமனாக வெளியே எடுத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 காமனாக வெளியே எடுத்தீங்கன்னாக்கா ரெமினிங் என்ன பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் 1 இருக்கும் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேங்களா, ஸோ 2 ஃபேக்டர்ஸ் வருது. 0க்கு அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0நாக்கா இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் 2 வரும். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0நாப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 1 வருது. ஸோ 2 ஃபேக்டர்ஸ் வருது. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் டைம் பார்ப்போம். ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 1 வரும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இந்த ப்ளஸ் 1 இன்சைட் மூவ் பண்ணால் மைனஸ் 1 ஆகிடும் ஈக்குவல் டு 0.
ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகிடும், அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும். ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ. இந்த டூலினா காமனாக இருக்கலாம், எக்ஸ் காமனாக வெளியிடலாம். எக்ஸ் காமனாக வெளியிடுதுனாக்கா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. இப்போ டூ டேர்ம் இருக்கு, எக்ஸ்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு, எக்ஸ் மைனஸ்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு. போத் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ளை பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்ளை பண்ணா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும். ஸோ அப்போ இதுக்கு டூ சொல்யூஷன்ஸ் வருது, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன். இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்யூஷன்ஸ் ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வருது. டூ டைம்ஸ் ஒன் வருதால ஒன் டைம்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ த ரூட்ஸ் ஆர் the roots are x equal to என்ன இருக்கு பாருங்க, 1 0 இருக்கு, 1 இருக்கு, -2. ஸோ -2 0 1 ரெண்டு 1க்கு ஒரு 1 தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போ இது சொல்யூஷன். இப்போ இந்த 3 ரூட்ஸும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதை செக் பண்ணணும். 3மே சொல்யூஷன் கிடையாது. அப்போ இந்த 3 சொல்யூஷன்ஸும் இதில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும், இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குல்ல, அதில் அப்ளை பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆச்சுனாக்கா அதுக்கு ரூட்ஸ், இல்லைனாக்கா ரூட்ஸ் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ வந்தோன்னா நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு -2 அப்ளை பண்ணி வைப்போம். இதில் அந்த ஈக்குவேஷனில். ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு 1 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு -2 அப்ளை பண்ணுங்க. எக்ஸ் இடத்துல -2 அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ -2 the whole square plus modulus of -2 minus 1 equal to 1 equal to 1 வருது. அப்போ இந்த சைடு 1 வரும். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணாக்கா +4 ஆகிடும். ஸோ ப்ளஸ் modulus of both are same side -3 ஆகிடும் equal to 1. ஸோ இப்போ 4 மாலஸ்லேருந்து வெளியில் வரும்போது நான் பாசிட்டிவாக மாறும். மாலஸ்லேருந்து இருக்கிற டேர்ம் வெளியில் வரும், பாசிட்டிவாக வரும். அப்போ +3 ஆகிடும் ஈக்குவல் டு 1 வரணும். ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா வரும் 7 வரும். 7 வரும் ஈக்குவல் டு 1. ரெண்டு ஈக்குவலாக வரல, நாட் ஈக்குவல்னு வருது. ஓகேங்களா? அப்போ -2 does not satisfy. So x equal to -2 does not satisfy the condition. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு 0 கொடுப்போம். x equal to 0 அப்ளை பண்ணுங்க இதே ஈக்குவேஷனில். ஸோ அப்போ 0 + 0 - 1 equal to 1. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன இருக்கும் பாருங்க, 0 ஆயிடுச்சு. இங்கே மாலஸ் ஆஃப் 0 - 1 -1 இருக்கு. மாலஸ் ஆஃப் -1 equal to 1. இப்போ -1 வந்து மாலஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது +1 ஆகிடும். அப்போ ஈக்குவல் டு 1. அப்போ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுது கண்டிஷன். எக்ஸ் ஈக்குவல் 0 கொடுக்கும்போது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 கொடுப்போம். ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 1 1 ஈக்குவல் டு 1. 1 ஸ்கொயர்னா 1, 1 - 1 0 ஆகிடும். அப்போ ஈக்குவல் டு 1. இது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுது. அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் 0 கொடுக்கும்போதும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 கொடுக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுது. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ roots are the number of solutions பார்த்தீங்கன்னாக்கா x equal to 0, x equal to 1. அப்போ number of solution வந்து 2. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்ஷன் 3. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3, number of solution 2. x equal to என்னது, x equal to 0 and x equal to 1. இதான் அந்த சொல்யூஷன்ஸ். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் பண்ணாக்கா 2 வருது. ஓகேங்களா? தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் 2.13 question number 14. The question is the equation whose roots are numerically equal but opposite in sign to the roots of 3x square minus 5x minus 7 equal 0. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அதனுடைய ஈக்குவேஷன் நான் வருங்க. அப்போ என்னன்னாக்கா 2 ரூட்ஸ் இருக்கு. அந்த 2 ரூட்ஸ் எப்படி இருந்தாக்க நியூமரிக்கலி ஈக்குவல், ஆனால் சைன் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு ஒரு ரூட் எடுத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சைன் பார்த்தா ஒரு -ஆல்ஃபா -பீட்டான்னு வரும். அப்படி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ ஆல்ஃபா கமா பீட்டானாக்கா அப்போ -ஆல்ஃபா கமா -பீட்டா. அப்போ நியூமரிக்கல்னாக்கா நம்பர் ரெண்டு சேம், ஆனால் சைன் மட்டும் வேறுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ அதோடைய ஈக்குவேஷன் தான் வருங்க. ஓகேங்களா? அப்போ ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துறாங்க. 3x ஸ்கொயர் minus 5x minus 7 யூஸ் பண்ணி ஏபிசி வேல்யூ நம்ம டெரிவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது முன்னாடி லெட் த ரூட்ஸ் பி ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டான்னு எடுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் -ஆல்ஃபா -பீட்டா எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ சைன் மாறும்போது என்னன்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3x ஸ்கொயர் minus 5x minus 7 equal 0. ஸோ இதில் வந்து ஏபிசி வேல்யூ நம்ம டெரிவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ
a ஓட வேல்யூ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x ஸ்கொயர் தான் a ஓட வேல்யூ, b ஓட வேல்யூ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x b ஓட வேல்யூ, c வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட், ஸோ -7. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆஃப் த ரூட். ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு -b by a. So alpha plus beta is equal to minus b. b is -5, so -5 by a value is 3. So sum of the root alpha plus beta equal to minus and minus plus side, so 5 by 3. This is sum of the root. Okay. Next, product of the roots. This means next product of the roots. So product of the root alpha into beta equal to c by a. Okay la? So alpha into beta is equal to c value is -7 by a value is 3. Okay la? This is sum of the root, product root. Okay la? Roots வந்து alpha and beta. இப்போ அவங்க கொஸ்டின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க numerically equal but sign are opposite sign. Opposite sign னாக்கா plus இருந்தா minus, minus plus. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரூட் எடுத்தோம்? plus alpha plus beta ன்னு எடுத்தோம். இப்போ minus alpha minus beta எடுத்து sum of the root product of root find பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா? So now take the roots minus alpha and minus beta. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி sum of the root product root find பண்ணும். So sum of the root minus alpha sum பண்றீங்க minus alpha plus minus beta, அப்போ minus beta ன்னு வரும் equal to அதே சேம் தான் minus b by a. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ minus b by a. இப்போ minus b by a. ஓகேங்களா? ஸோ minus alpha minus beta equal to minus b ஓட வேல்யூ பார்த்தா -5, so -5 by a ஓட வேல்யூ 3. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ minus alpha minus beta equal to 5 by 3 ன்னு வரும். மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும், 5 by 3 வரும். ஸோ அப்போ இது காமனாக என்ன எடுக்கலாம்? மைனஸ் காமனாக வெளியே எடுத்துனாக்கா மைனஸ் எடுத்துனாக்கா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆகிடும் ஈக்குவல் டு 5 by 3 ன்னு வரும். ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம், 5 by 3க்கு அப்ளை பண்ணினாக்கா. ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு -5 by 3 ன்னு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இது சம் ஆஃப் த ரூட். ரூட்ஸ் நம்ம மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா எடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட். ப்ராடக்ட்னா மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு சி பை ஏ. ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். இப்போ ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு சி. சி வேல்யூ இஸ் -7 by ஏ வேல்யூ இஸ் 3. ஓகேங்களா? ஸோ இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட். இப்போ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. ஸோ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x square minus sum of the root into x plus product of the root equal to 0. So equation quadratic equation form வந்து x square minus sum of the root into x plus product of the root equal to 0. So அப்ப x square minus sum of the root நாக்கா -5 by 3. So அப்ப -5 by 3 into x plus product of root is -7 by 3 equal to 0. So இது simplify பண்ணினாக்கா so x square minus into minus plus ஆயிடும் minus plus 5 by 3 into x plus into minus 7 by 3 equal to 0. so இந்த fraction remove பண்ணாக்கா throat என்ன பண்றீங்க 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்றீங்க multiply by 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா 3x square இந்த 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 3 கேன்சல் ஆயிடும் plus 5x ஆயிடும் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 3 கேன்சல் -7 equal to 0. so இதான் நமக்கு ஆன்சர் 3x square plus 5x -7. So options are 3x square plus 5x -7. Option 2 is right answer. Option is 2 is correct answer. 3x square plus 5x -7. That's all. Equal to 0. Next exercise 2.13 question number 15. If 8 and 2 are the roots of x square plus ax plus c equal to 0. and 3, 3 are the roots of x square plus bx plus b equal to 0, then the roots of the equation x square plus ax plus b equal to 0 are இதோடைய ரூட்ஸ் கேட்குறாங்க.
அப்போ இதில் ஏவோட வேல்யூ பியோட தெரியல. அப்போ ஏவோட வேல்யூ பியோட கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஷன் பண்ணி இதுக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் இதோடைய ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ 2 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துறாங்க. x² + ax + c உடைய ரூட்ஸ் கொடுத்துறாங்க. ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுப்போம்ல, ஸோ அந்த ரூட்ஸ் அவங்க கொடுத்துறாங்க. அப்போ இதோட ஆல்ஃபா இது பீட்டான்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் x² + dx + b = 0. இதுக்கான ரூட் வந்து 3,3. அப்போ இது ஆல்ஃபா இது பீட்டான்னு வச்சுக்கிட்டு ஏவோட வேல்யூ பியோட கண்டுபிடிச்சி இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ வெரி சிம்பிள் சம்மு. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x² + ax + c = 0. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு ரூட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிவன் ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ஃபா = 8 பீட்டா = 2. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா நம்ம எடுத்துக்கோம். ஸோ சம் ஆஃப் ரூட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்டு ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். சம் ஆஃப் ரூட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட்டு இதுக்கு சம் ஆஃப் ரூட் மட்டும் கண்டுபிடிப்போம். செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்டு. ஓகேங்களா? கண்டுபிடிச்சாலே போதும். ஏதாவது ஒன்று மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும், ஏவோட வேல்யூ பியோட வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட், சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா + பீட்டா = -b/a. ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்ஃபா வேல்யூ பீட்டா வேல்யூ தெரியும். அப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு 8 + பீட்டாவுக்கு 2 = -b/a. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் பியோட வேல்யூ எங்கே இருக்கும்? எக்ஸோட கோஷன் தான் பியோட வேல்யூ, x² கோஷன் தான் ஏவோட வேல்யூ. புரியுதுங்களா? அப்போ பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ வரும். -a/a வேல்யூ வந்து 1, x² கோஷன் 1. ஸோ அப்போ 8 + 2 = 10 ஆகிடும். -a நான் வரும் -a = 10. ஸோ அப்போ a = -10. ஏ வேல்யூ வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோம். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் கண்டுபிடிப்போம். செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருவோம் பாருங்க, x² + dx + b = 0. இதுக்கு ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ஃபா = 3 பீட்டா = 3. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஓகேங்களா? பியோட வேல்யூ வந்துடும். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இப்போ ஆல்ஃபா × பீட்டா = c/a. அப்போ ஆல்ஃபா × பீட்டா, ஆல்ஃபாவுக்கு 3 பீட்டாவுக்கு 3 = c/a. cன்றது இந்த ஈக்குவேஷனுடைய கான்ஸ்டன்ட் b by a. ஏன்றது x² கொஷன் தான் a 1. இப்போ 3 3s are 9. இப்போ b = 9. இப்போ b = 9. ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கனாக்கா ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒன்று கொடுத்துறாங்க பாருங்க லாஸ்டா, x² + ax + b = 0 இருக்குல்ல. ஸோ அதோடைய ரூட்ஸ் கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ to find roots of x² plus ax plus b equal to 0. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸ் கேட்குறாங்க. x² plus ax plus b equal to 0. இப்போ ஏவோட வேல்யூ b வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிச்சு, அதில் அப்ளை பண்ணினாக்கா ஸோ x² plus ஏவோட வேல்யூ -10. ஸோ அப்போ -10x plus b வோட வேல்யூ +9 equal to 0. ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணினாக்கா இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸ் வந்துடும். ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணினாக்கா +9, சம் பண்ணினாக்கா என்ன வருது பாருங்க -10. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணினாக்கா 1 × 9 is 9, சம் பண்ணா -10 வருது. ஸோ அப்போ என்ன ஃபேக்டர் வரும்னாக்கா ஸோ -9 × -1. ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணாக்கா -9 வருது. -1 × -9 பண்ணினாக்கா +9 வந்துடும். ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணாக்கா -10 வந்துடும். இதான் ஃபேக்டர். ஸோ அப்போ x² -x -9x + 9 = 0. ஓகேங்களா? ஸோ 2லின்னா காமன் எடுக்கலாம் பாருங்க, x காமன் எடுக்கலாம். அப்போ x காமன் வெளியே எடுத்தீங்கன்னாக்கா x -1. இப்போ இந்த 2லின்னா காமன் எடுக்கலாம், -9 எடுத்தீங்கன்னாக்கா x -1 வரும் = 0. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இதில் காமனாக என்ன இருக்கு பாருங்க, x -1 x - காமனாக இருக்குது. இப்போ x -1 காமன் வெளியே எடுத்துருக்கா, ரிமைனிங் வந்து x -9 இருக்கு = 0. ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 0க்கு ஈக்குவல். அப்போ செப்பரேட்டாக 0க்கு ஈக்குவல் பண்ணாக்கா x -1 = 0, x -9 = 0. இப்போ x = +1, x = +9. இப்போ ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x = 1, x = 9 வருது. ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன வரணும்? ஆப்ஷன் இஸ் 3. 9, 1 இருக்கு, தேர்ட் ஆப்ஷன். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3, 9, 1. தட்ஸ் ஆல். Next exercise 2.13 question number 16. If a and b are the real roots
of the equation x square minus kx plus c equal to 0, then the distance between the points a comma 0 and b comma 0 is. Distance between the points the equation use பண்ணி find பண்ணனும். Options are, option 1 is root of k square minus 4c, option 2 is root of 4k square minus c, option 3 is root of 4c minus k square, option 4 is root of k minus 8c ஊத்துறோம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி சம் ஆஃப் தி ரூட் ப்ராடக்ட் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ணினோம். நெக்ஸ்ட் இந்த 2 பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு சம் ஆஃப் ரூட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? the given equation is x square minus kx plus c equal to 0. so let the roots be a and b நாங்களே கொடுத்துறாங்க பாருங்க. a and b ன்றது இதுக்கு ரூட்ஸ் கொடுத்துறாங்க. ஆல்பா பீட்டா நம்ம எடுப்போம்ல, கொடுக்கலனாக்கா நம்ம ஆல்பா பீட்டான்னு எடுப்போம். அவங்களே அந்த ரூட்ஸ் கொடுத்துறானாக்கா அதை யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ கிவன் ரூட்ஸ் என்ன கொடுத்துறானாக்கா a and b ன்னு கொடுத்துறாங்க. ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ கிவன் roots be a and b. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆஃப் தி ரூட் கண்டுபிடிப்போம். சம் ஆஃப் தி ரூட்னாக்கா a plus b equal to minus b by a. இப்போ a plus b equal to b by a. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் a ஓட வேல்யூ b ஓட வேல்யூ c ஓட வேல்யூ. a ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா a is equal to 1, b is equal to x ஓட ஈக்குவேஷன் தான் b வேல்யூ. அப்போ minus k, c is equal to constant c. ஓகேங்களா? so இது அப்படியே அப்ளை பண்ணும். sum of the root a plus b equal to minus b by a. so minus b is minus k. so minus k by a value is 1. அப்போ sum of the root a plus b equal to minus plus k ஆயிடும். so அப்போ a plus b equal to k. next product of the root. so product of the root is product equal to a into b, c by a. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு சிக்கு சி தான், ஏவுக்கு 1. அப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு சி, ஏபி ஈக்குவல் டு சி, ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட். ஓகேங்களா? இது நம்பர் 1 வச்சுங்க, இது நம்பர் 2 வச்சுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துறாங்க. என்ன பாயிண்ட்னாக்கா a, 0, b, 0. கிவன் பாயிண்ட் a, 0, b, 0. இது யூஸ் பண்ணி டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இஸ் root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This is distance formula. Already you know that distance formula. So the given point is x1, the y1, the x2, y2 னு எடுத்துட்டு இதல அப்ளை பண்ணுங்க. So distance d is equal to square root of x2 minus x1. x2 is b minus x1 is a the whole square plus y2 minus y1. y2 is 0 minus y1 0 the whole square. ஓகேங்களா? so next is simplify பண்ணினாக்கா d is equal to square root of b minus a the whole square. இது 0 ஆயிடும் term. square root cancel பண்ணினாக்கா d is equal to b minus a. d is equal to b minus a. இப்போ இதுதான் நம்ம கேக்குறாங்க. so next one பாத்தீங்கன்னாக்கா b minus a இதோட வேல்யூ தான் கேக்குறாங்க. அப்ப b minus a எடுத்துட்டு இத ஸ்கொயர் பண்றீங்க. b minus a எடுத்துட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணினாக்கா b minus a whole square. அப்ப a minus whole square ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினாக்கா b square minus 2ab plus b square a square வரும். அப்ப b square plus a square minus 2ba or ab ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? பட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. டிஸ்டன்ஸ் என்ன வருது? b minus a வருது. இந்த b minus a எடுத்து ஸ்கொயர் பண்றேன். ஏன்னாக்கா நம்ம சம் ஆஃப் தி ரூட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதை இதுல அப்ளை பண்ணோம். அதனால இந்த டிஸ்டன்ஸ் b minus a என்ன பண்றீங்க? ஸ்கொயர் பண்றீங்க. ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னாக்கா என்ன வரும் பாருங்க? b minus a whole square வரும். அப்ப இது a minus b whole square ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க. b square plus a square minus 2ab. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இது கூட both are two sides என்ன பண்ணி 4ab ஆட் பண்றீங்க. 4ab add 4ab on both sides. ரெண்டு சைடு என்ன பண்றீங்க? 4ab ஆட் பண்றீங்க. அப்ப b minus a the whole square plus 4ab equal to b square plus a square minus 2ab plus 4ab. ஓகேங்களா? சோ அப்ப இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல அப்படியே இருக்கட்டும், ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல b minus a the whole square plus 4ab equal to next இந்த சைடு பண்ணாக்க b square plus a square
இந்த ஏபி பார்த்தீங்கன்னாக்கா -2ab + 4ab செப்பரேட் பண்ணினாக்கா +2ab ன்னு வந்துடும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா b - a whole square plus 4ab equal to இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா a plus b the whole square ஃபார்முலா a square plus b square plus 2ab. அதனால ஸோ இது எப்படி ரைட் பண்ணலாம், a plus b the whole square ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இதில் சம் ஆஃப் த ரூட் ப்ராடக்ட் ரூட்டை அப்ளை பண்ண போறீங்க. ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட்னாக்கா a plus b equal to k வந்திருக்கு. ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்னாக்கா ab equal to வந்திருக்கு, ab equal to c வந்திருக்கு. இதில் அப்ளை பண்ண போறீங்க. ஸோ அப்ளை பண்ண என்ன வருது பாருங்க, b - a whole square plus 4 into ab க்கு வந்து c, ab நாக்கா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட், ab equal to c வந்திருக்கு. a plus b னா சம் ஆஃப் ரூட் k ன்னு இருக்கு. இப்போ k ஸ்கொயர். ஓகேங்களா. நாம b - a கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். ஸோ அப்போ b - a the whole square இந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த 4c ஆன்சர் மூவ் பண்ணா மைனஸ் ஆயிடும். ஸோ அப்போ k ஸ்கொயர் - 4c. ஸோ b - a மட்டும் நம்மளுக்கு வேணும்னாக்கா இந்த ஸ்கொயர் ஆன்சர் மூவ் பண்ணினாக்கா ஸ்கொயர் ரூட் ஆயிடும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் k square - 4c that's all. So அப்ப b - a equal to distance இது d. அப்ப அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்க, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் k square - 4c. அப்ப ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் k square - 4 is option 1. ஓகேங்களா. so answer is option 1 is correct answer. That's all. Next exercise 2.13 question number 17. If kx by x plus 2 into x minus 1 equal to 2 by x plus 2 plus 1 by x minus 1, then the value of k ன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா. so very easy. so question வந்து kx by x plus 2 into x minus 1 equal to இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா, so கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆயிடும் பாருங்க, இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 2 into x minus 1 plus 1 into பண்ணினாக்கா என்ன ஒரு அதே டைம் தான் வரும். so அப்போ x plus 2 ன்னு வரும் 1 into. ஓகேங்களா. by the denominator மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா x plus 2 into x minus 1. so அப்போ denominator cancel பண்ணினாக்கா ரிமைனிங் என்ன பாருங்க, kx equal to, so 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 2x minus 2 plus x plus 2 ன்னு வரும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் சிம்பிளை பண்ணினாக்கா plus 2 minus 2 cancel ஆயிடும். so அப்போ kx equal to 2x கூட x ஆட் பண்ணா 3x ஆயிடும். so அப்போ x cancel பண்ணாக்கா k equal to 3. ஓகேங்களா. that's all. so options பார்த்தீங்கன்னாக்கா option 3 is correct answer. so next exercise 2.13 question number 18. if 1 minus 2x by 3 plus 2x minus x square equal to a by 3 minus x plus b by x plus 1, then the value of a plus b ன்னு கேக்குறாங்க. அப்போ a ஓட வேல்யூ தனி கண்டுபிடிக்கணும், b ஓட தனி கண்டுபிடிச்சு அது 2 ஆட் பண்ணினாக்கா a plus b. so given question the denominator பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 plus 2x minus x square இருக்கு. so இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாக்கா என்ன வரும், 3 minus x into x plus 1 இருக்கும். ஓகேங்களா. so அதாங்க டினாமினேட்டர் ரைட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஃபிராக்ஷன் 2 என்ன பண்ண கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றீங்க, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா என்ன வரும் பாருங்க, 1 minus 2x by 3 minus x into x plus 1 equal to கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா a into x plus 1 plus b into 3 minus x. by the denominator மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா 3 minus x into x plus 1. so denominator cancel பண்ணினாக்கா ரிமைனிங் என்ன பாருங்க, 1 minus 2x equal to a into x plus 1 plus b into 3 minus x. இப்போ a and b வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணோம், x க்கு சூட்டபிள் வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம். ஸோ இப்போ x plus 1 இருக்கு, 3 minus x இருக்கு. ஸோ அப்போ x க்கு -1 கொடுத்தாக்கா b ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணலாம். x க்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம, 3னாக்கா plus 3 கொடுக்கணும். ஓகேங்களா. x க்கு 3 -1 அப்ளை பண்ணணும். போட்டு x equal to என்ன பண்ணுறீங்க, -1 அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்போ 1 minus 2 into 1 -1. ஓகேங்களா. ஸோ -1 அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ -1 அப்ளை பண்ணும்போது x எங்கெல்லாம் இருக்குதோ -1 அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா. அப்போ 1 minus 2 into -1 equal to a into -1 plus 1 plus b into 3 into minus of x க்கு -1 எல்லாம் +1 ஆயிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ -2 into -1 ப்ளஸ் ஆயிடும், +2 ஆயிடும். இங்கே a வந்து 0 ஆயிடும், இங்கே 3 + 1 4 ஆயிடும், ப்ளஸ் 4b. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ இங்கே ஆட் பண்ணாக்கா 3 வந்துடும் equal to 4b. ஸோ அப்போ b is equal to 4 இன்சைட் மூவ் பண்ண டிவைட் ஆகிடும். இப்போ 3/4 b ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட் a ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ புட் x equal to 3 அப்ளை பண்ணுறீங்க, எங்கெல்லாம் x இருக்கோ 3 அப்ளை பண்ணுறீங்க. அப்போ ஸோ 1 minus 2 into 3 equal to a into 3 plus 1 plus b into 3 minus 3. ஸோ அப்போ 1 minus 6 equal to ஆட் பண்ணால் 4a வரும். ஸோ ப்ளஸ் b டைம் வந்து 0 ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 4a equal to -5 வரும். 4a equal to -5. ஸோ அப்போ a is equal to -5/4.
அவங்க என்ன கொஸ்டின் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்கனாக்கா a plus b கேக்குறாங்க. ஸோ அப்போ a plus b equal to a value is minus 5/4 plus b value is 3/4. ஓகேங்களா? ஸோ 2 fraction உடைய denominator சேமா இருக்கு. ஸோ denominator 1 times ரைட் பண்ணி நியூமரேட் பண்ணாக்கா -5 plus 3. ஸோ செப்பரேட் பண்ணினாக்கா என்ன வரும் -2/4 வரும். ஸோ கேன்சல் பண்ணாக்கா -1/2. ஸோ திஸ் இஸ் a plus b. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் -1/2 is option is 1. Option is 1 -1/2. That's all. Next exercise 2.13 question number 19. So the number of roots of x plus 3 power 4 plus x plus 5 power 4 equal to 16 இருக்கு. ஸோ இதில் டைரெக்டாகவே ஆன்சர் பண்ணலாம். நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் கேட்குறாங்க. என்னென்ன ரூட்ஸ் கேட்கலாம்? நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் மட்டும் தான். ஸோ இதில் ஹையஸ்ட் பவர் தான் டிகிரி. அப்போ ஹையஸ்ட் பவர் வந்து டிகிரி சொல்லுங்க. டிகிரி என்ன இருக்கோ அத்தனை ரூட்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? இப்போ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக்கா ஹையஸ்ட் பவர் வந்து 2 இருக்கும். அப்போ டிகிரி வந்து 2 இருக்கும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து 2 வரும். கியூபிக்னாக்கா 3 வரும். அப்போ இங்கே என்ன 4th ரூட் வந்துருக்கு பாருங்க. ஓகேங்களா? டிகிரி வந்து 4 வந்திருக்கு. அப்போ ஹையஸ்ட் பவர் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் 4 தான் வரும். ஓகேங்களா? அப்போ டிகிரி வந்துனாக்கா டிகிரி இஸ் 4னு வரும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் பார்த்தினாக்கா 4 தான் வரும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரூட் is 4. இதெல்லாம் டைரக்டா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? அப்போ ஆப்ஷன் இஸ் 1. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 1. நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து 4 வரும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 2.13 question number 20. So the value of log 11 base 3 into log 13 base 11 into log 15 base 13 into log 27 base 15 into log 81 base 27 is. ஆல்ரெடி இதே மாடல் ஒரு சம் வந்து நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 9 பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் இருந்துச்சுனாக்கா அது ஒரு ரூல் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ லாக் ஏ பேஸ் பி ஈக்குவல் டு லாக் ஏ டிவைடட் பை லாக் பின்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணியிருப்போம். அதான் இங்கே அப்ளை பண்ண போறீங்க. ஸோ கொஸ்டின் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் அந்த ரூலை யூஸ் பண்ணுறீங்க. லாக் 11 பேஸ் 3 லாக் 11 டிவைடட் பை லாக் 3 ரைட் பண்ணலாம். இன்ட்டு இதுமாரி லாக் 13 டிவைடட் பை லாக் 11 ரைட் பண்ணலாம். இன்ட்டு log 15 divided by log 13 ரைட் பண்ணலாம். இன்ட்டு log 27 divided by log 15 ரைட் பண்ணலாம். இன்ட்டு log 81 by log 27 ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் எது காமன் கேன்சல் பண்ண நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் log 11 log 11 கேன்சல், log 13 கேன்சல், log 15 log 15 கேன்சல், log 27 கேன்சல். இப்போ ரிமைனிங் டைம்ஸ் என்ன இருக்கு பாருங்க. நியூமரேட்டர்ல log 81 இருக்குது டிவைடட் பை டினாமினேட்டர்ல log 3 இருக்கு. ஸோ இதை அகைன் இதை எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா log 81 பேஸ் 3 ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபார்ம் எப்படி ரைட் பண்ணலாம், இந்த ஃபார்ம் எப்படி ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணி இதோட வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு log இங்கே பேஸில் என்ன இருக்குது 3 இருக்குது. அப்போ இந்த 81 வந்து 3 பவரில் ரைட் பண்ணலாம். அப்போ 81 எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா 3 power 4 ரைட் பண்ணலாம். இப்போ 81 வந்து 3ஆல் எல் டிவைட் பண்ணினாக்கா 3 வந்து 4 டைம்ஸ் வரும். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்படி ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு லாகில் பவர் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ அப்போ இந்த 4 ஃப்ரண்ட்டு வந்துடும். log 3 பேஸ் 3 வந்துடும். ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு இதுக்கு வேல்யூ 1 ஆகிடும். log 3 பேஸ் 3 வேல்யூ 1 ஆகிடும். அப்போ 4 into 1 equal to 4. ஆன்சர் இஸ் 4. ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4. ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் இஸ் 4. ஆன்சர் 4. தட்ஸ் ஆல்.